A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamuallahu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah, yang pertamanya kita kena bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah kita masih dikurniakan satu nikmat yang kita rasa macam sangat kena rasa bersyukur, itu nikmat kesihatan dan juga nikmat kelapangan waktu. Dua perkara ini kita sangat perlu menghargai dan mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita sihat, insya-Allah kita cuba berazam untuk berkhidmat. Berkhidmat tu terpulang, masing-masing ada azam masing-masing berkhidmat kepada diri sendiri pun, berkhidmat juga, berkhidmat kepada ahli keluarga, berkhidmat kepada masyarakat, jiran, rakan-rakan. Jadi sihat dengan kelapangan waktu. Dua sebab ni sangat kita perlu mensyukuri sesungguh-sungguhnya. Allah Okey, jadi semoga kelapangan waktu dan kesihatan kita pada hari ini Allah kurniakan yang terbaiklah, kerana Allah telah pilih antara kita semua, Allah telah pilih untuk menghadiri majlis ilmu, di mana majlis ilmu ni seperti mana kita maklum berduyun-duyun malaikat yang kita tak nampak. Kita pun tak tahu sekarang ni celah-celah berhimpit-himpit malaikat bersama dengan kita mendoakan kebaikan dan kesejahteraan kita dunia dan akhirat, insya-Allah. Okey, jadi macam biasa, insya-Allah hari ini kita akan mulakan kuliah duha kita dengan bacaan Al-Maksurat. Okey, kita istighfar 3 kali, kemudian kita boleh mula. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجليل وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسماء الحسنى. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurus syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimur raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wahid al-majid al-wahidul ahadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul walul akhir az-zahirul batinul waliyul muta'alil bar tawwabul muntaqimul ghafurur rauful malikul dzul jalali wal ikram al-muqsit al-jami'ul ghaniyul mughniyul mani'ud dar an-nafi'un nurul hadil badi'ul baqi al-warithur rasyidus saburul ladzi laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun.
Okey, alhamdulillah selesai kita bacaan maksurat. Okey, surah dan juga Asmaul Husna. Moga-moga dengan amalan tu dikira zikir lah sebenarnya. Zikrullah kita mendapat dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, kita berpatah balik kepada penggunaan kitab kita. Pada bulan Januari lepas saya pergi ke jabatan untuk membeli buku buku yang Manhaj Imam Syafi'i itu, ya betul. Kemudian saya dimaklumkan kitab tersebut tidak digunakan dalam kuliah takmir katanya. Jadi yang betul-betul diadakan dalam takmir adalah dia ada tulis takmir di sini. Takmir. Itu betul boleh buku tu. Cuma dalam kalau kuliah takmir, dia menggunakan kitab yang dikeluarkan oleh unit takmir Negeri Sembilan. Okey, jadi ini yang kita teruskan kitab akidah, kan? Kita ada kitab akidah. Lagi satu asas ibadah tak silap saya. Nanti saya tangkap gambar, saya share dalam grup. Dan saya nanti kita minta senarai nama lah siapa yang nak. Nanti boleh, saya boleh. Ada yang tak ada lagi ni. Okey, baik. Itu dia punya kitab asas ibadah. Ini asas akidah kan? Ini akidah punya. Okey. Itu sajalah kiranya. Okey, so hari ini insya-Allah kita sambung kita punya kitab asas akidah takmir Negeri Sembilan kita. Okey. Jadi pada minggu sebelum ni alhamdulillah kita dah tengoklah, Allah Akbar, kita dah tengok apa itu Islam, apa itu iman dan apa itu ihsan. Moga-moga kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin dan juga seorang muhsin yang baik dalam kehidupan seharian kita, ya. Jadi hari ini kita sambung muka surat, mana muka surat dia? Muka surat 23. Kita tengok buku 23 dulu. Muka surat 23. Kita tengok rukun Islam dulu. Kita memperbaikilah kita punya kita punya syahadah kita, memperbaiki kita punya hati kita, ya. Okey. Boleh semua muka surat 23. Ada, ya? Okey. Sebelum ni kita dah tengok dah apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Sebagaimana kita belajar sebelum ni, Islam menjadi seorang muslim, iman menjadi seorang mukmin, okey, ihsan menjadi seorang muhsin, orang yang baik, ya. Jadi hari ni kita tengok rukun Islam. Semua maklum, subhanallah, dalam antara kita semua ni alhamdulillah semua maklum rukun Islam kita ada 5 perkara. Ada siap ada lagu lagi. Banyak sangat nasyid. Dekat dalam internet memang banyak sangat, ya. Okay, kita tengok satu-satu. Rukun Islam, rukun ni, apa maksud rukun? Rukun ni dalam kalimah bahasa Arab. Bahasa Arab yang dipanggil ruknun. Ruknun, ya. Okey. Rukun ni maksud dia asas ataupun dasar. Maksudnya penting sebenarnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin mengetahui tentang rukun, rukun Islam, rukun iman, rukun tetangga. Kan ada kita guna rukun tu. Rukun apa lagi? Rukun rumah tangga. Rukun rumah tu maknanya kalau dalam rumah kita kena ada tiang. Jadi tiang tu sangat penting. Untuk kita bina kukuh. Jadi kita kena kukuhkan rukun kita sebagai seorang muslim. Ya, rukun tu maksud asas ataupun dasar. Islam, subhanallah. Kita Islam tahu tak sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan Islam, ya? Islam ni maknanya kita menyerahkan diri semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niatkan kalau untuk makhluk itu kemudian. Nombor 2, nombor 3, nombor 4. Yang pertama mesti kita serahkan segala-galanya kerana Allah. Macam mana yang saya pernah sebut sebelum ni, kita sebagai seorang wanita, maklum lazim kita memasak, kan? Kita mengemas rumah, mengalih-alihkan almari kesukaan kita, mengalih-alihkan sofa, meja, semua tu suka kita tengok bersih, kan? Suami balik ke, anak-anak balik, wah, mak dah tukar-tukar macam tu. Kita tak tahu itu fitrah kita, kan? Itu memang fitrah semula jadi seorang wanita. Jadi
ibu-ibu sekalian ya. Jadi sebenarnya kita buat tu pertamanya letak dulu Allah nombor satu. Kita tak mengharapkan pujian anak-anak cantik lah Umi, mak, okey letak bunga dekat sini, berseri-seri. Itu makhluk. Jadi kadang-kadang kalau mereka balik pun mereka tak puji pun kita ni puas dah letak pasu bunga tengah-tengah pintu kan. Buka-buka pintu nampak pasu bunga sebesar. Kita nak apa? Kita nak mereka menyebut cantik pasu bunga ke apa ke kan. Okey. Tapi sebenarnya memang Islam serahkan 101% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa berat sebenarnya, rasa susahnya nak letak ustazah nombor satu pada Allah. Buat, kita boleh cuba buat. Macam tu. Lagi-lagi ibu-ibu sekalian, kalau kita diuji. Kalau kita diuji dengan kesihatan, tak kisahlah dengan kesihatan ke, dengan kewangan ke, masa tu Allah tengah didik diri kita supaya kita ni bersangka baik dengan dia. Wahai Khadijah, aku datangkan kau sakit ni supaya engkau ingat aku. Supaya engkau ingat aku. Jadi memang kita ni Islam serahkan diri 101% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Ya. Jadi rukun Islam. Rukun Islam ni maksudnya asas tadi atau dasar penyerahan diri, tunduk dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Ini memang kita maklum sebenarnya. Menjadi seorang Muslim dan seorang mukmin ni, ibu-ibu sekalian, sangat kita tanggungjawab yang berat. Islam ni Rasulullah dah sebut dah. Waktu Rasulullah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, Islam ni Rasulullah dah sebut siap-siap dah. Islam adalah satu agama yang dia lain. Dia lain. Maksud lain tu maknanya kita ni, Allah kata kita kena menutup aurat, kita kena buat menutup aurat. Betul tak? Ya? Allah kata kita kena solat, kita kena solat. Allah kata kita kena puasa, kita kena puasa. Ibu-ibu sekalian, kalaulah kita diberi pilihan, kalau kita keluar kita tak pakai tudung ke, kita boleh pakai baju yang comel-comel ke, rasa-rasanya suka tak kita? Kan? Kita Allah. Kan macam tu kan? Ya, betul. Tapi kerana apa? Kerana kita ni diberikan arahan oleh pencipta kita. Dunia ni dunia ni ada pencipta. Jadi pencipta tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena serahkan diri 100% pada Allah. Allah, engkau buatlah apa-apa. Macam tu sekali ya. Jadi kita ni kenapa kena penat-penat nak pakai tudung kan? Pakai stoking ke apa-apa sajalah. Berpenat-penat sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Lepas tu solat nak masuk zuhur ni, nak masuk subuh kena bangun pagi kan? Tapi itulah dia arahan. Jadi rukun Islam ni asas serahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebenarnya ibu-ibu sekalian, bila kita dah serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu nikmat yang kita rasa macam wow sangat-sangat dalam hidup, ketenangan. Serahkan segala-gala urusan beratnya, ustazah ujian ni serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tenang hati kita. Ya. Sebab itulah macam saya kata sebelum ni, orang-orang ada Korea tu memang ada bukit khas untuk mereka macam bunuh diri. Sebab dah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kan, macam itulah. Okey boleh ya. Jadi moga-moga kita dah patah balik dah ni, kita seorang muslim. Seorang muslim kita kena serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengok muka surat 24. Okey. Dalil naqli rukun Islam. Bila kita sebut dalil naqli, ibu-ibu sekalian, naqli ni maknanya diambil daripada Al-Quranul Karim ataupun Al-Hadisun Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dalil naqli lah. Kalau kita disebut dalil aqli, akal, AQLI, bermaksud macam kata-kata hukama, kata-kata ulama, itu kalau dalil aqli. Jadi dalil naqli ni jelas Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi daripada Allah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa dalil dia tentang rukun Islam yang ada? Rukun Islam yang ada dalil dia. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah kita, ya. Apa kata Rasulullah, ibu-ibu sekalian? Okey, kita tengok. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Kalau ada pen atau pensel boleh macam kita berhenti kat situ. Macam tu. Kalau nak cara bacaan dia,
wa anna Muhammadan Rasulullah. Boleh berhentikan kat situ. Ya. Okey. Wa tuqimas salah. Boleh berhenti kat situ. Wa tu'tiyaz zakah. Boleh berhenti kat situ. Wa tasuma Ramadan. Wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Okey, ini maklumlah, insya-Allah kita maklum hadis ni ya. Islam ni apa ibu-ibu sekalian? Okey, maksud dia. Rasulullah berkata Islam tu hendaklah apa tu? Engkau bersaksi sesungguhnya bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kena yakin 100% bahawa Allah ni pencipta kita. Kita memang kena yakin. Kadang-kadang wallahu alam ada beberapa pernah jumpa dia kata kadang-kadang ustazah saya rasa macam tiba-tiba hati ni rasa macam betul ke Allah ada? Dia tertanya-tanya soalan macam tu. Andai terlintas soalan-soalan sebegini, yang kita boleh buat adalah cepat-cepat istighfar. Astaghfirullahalazim. Doakan moga hati kita ni, ibu-ibu sekalian, sehingga ke akhir hayat dalam keadaan muslim dan juga mukmin. Bahaya kalau hati bergolak-golak, berbolak-balik ni. Ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, okey, maknanya dalam konsep yang pertama lagi, iaitu apa? Ibu-ibu sekalian, bahawa engkau bersaksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Itu yang kedua. Kalau dalam Al-Quran pun apa-apa pun Allah subhanahu lepas tu Rasulullah. Allah lepas tu Rasulullah. Itu yang kedua. Lepas tu okey, itu yang pertama. Kemudian wa tuqimas solah, mendirikan solat. Berapa solat kita yang wajib didirikan? Berapa solat kita yang wajib didirikan? 5 saja. Subhanallah. 5 saja. Daripada Rasulullah mendapat arahan 50. Sebenarnya hikmah ataupun ibrah peristiwa Allah ni mensyariatkan solat ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah kita ni hidup di muka bumi memang kena beribadah kepada Allah 100%. Okey, sebab Allah berkata dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Memang kita kena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi tapi masa tu kan jadi Nabi Muhammad tahu kemampuan umatnya. Jadi Nabi Muhammad cuba merayu kepada Allah untuk mengurangkan kepada 5 waktu. Kalau tak ibu-ibu sekalian, memang kita kena solat je. Okey, solat je. Subhanallah, memang penuh insya-Allah masjid ni. Ataupun rumah tu memang sentiasa insya-Allah solat je. Jadi, ibu-ibu sekalian, sebenarnya kita ambil ibarah yang Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Contoh, kita jangan pandang ibadah tu sebagai solat sahaja. Hatta kita berada di situ pun dikira ibadah. Kita berpakaian mengikut syariat pun dikira ibadah. Kita bercakap baik, menyantuni masyarakat jiran-jiran. Saya menyantuni Ustazah Farida pun kira ibadah. Niatkan ibadah. InsyaAllah dapat pahala. Itu dia. Memang kita hidup dunia memang untuk beribadah. Beribadah, kita kena berbuat baik. Berbuat baik, bersangka baik dan sebagainya. Berkata-kata baik dan sebagainya. Ya. Okey, jadi seterusnya mendirikan solat, lepas tu apa? Mengeluarkan zakat. Okey, yang wajib sebagai kita seorang muslim adalah zakat fitrah. Ketika bulan Ramadan lah. Zakat fitrah tak semestinya kita bayar ke pusat zakat. Okey, kadang-kadang kita boleh mencari golongan-golongan asnaf, fakir miskin. Kita boleh bayar kepada individu tersebut straight. Saya membayar zakat kepada sekian. Okey, bernilai macam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Kalau bukan melalui pusat zakat, tak ada masalah. Kalau zakat macam tu, nilai dia terhad ke tak suka hati? Ikut nilai terhad daripada pusat zakat. Kalau nak lebihkan, alhamdulillah. Macam tu. Ya? Okey. Yang online tu dekat atas Tak apa. Sebab memang, tapi kat situ dia punya guideline kan, cikgu kan. Aku memberikan zakat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala pun dah kira lafaz dah kiranya. Macam tu. Okey. banyak online tu. Iya. Betul. Dalam hati pun dah kira. Okey. Ya, itu mendirikan zakat.
dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam 12 bulan ni satu je Allah pilih yang specialnya, iaitu bulan Ramadan berpuasa. Sesungguhnya penyakit itu datang dari mana? Dari perut. Rasulullah dari perut. Kenapa dari perut? Situlah kajap-kajap lain kan ada nasi goreng lah, ada mihun sup lah. Kalau zaman budak-budak ni takoyaki lah, apa lagi lah, macam-macam, Burger King lah kan. Ya Allah ya Tuhanku, tak bila nak bakar kita punya makanan tu pun kita tahu kan. Lepas tu lepas makan kan main game lah. Bila kita nak bakar kolesterol semua kita tu. Sebab itulah macam-macam. Kan kejap lagi ikan terubuk masin, sambal belacan, okey, Allah Akbar, macam-macam. Jadi memang penyakit tu datang dari perut. Memang datang dari perut ya. Itulah daripada perut itulah datangnya ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, sakit lutut dan sebagainya. Memang betul. Jadi Allah kurniakan satu bulan special iaitu Ramadan, jaga perut. Okay. Rasa macam mana lepas bulan Ramadan tu? Ada rasa, ayah saya selalu sebut, kalau masa bulan Ramadan klinik sunyi sepi. Seklinik sunyi sepi. Masuk je bulan Syawal, penuh semula klinik. Ayah saya sebut macam tu. Saya tak faham. Lala baru sekarang saya faham. Maknanya apa? Masa kat Syawal tu segala-gala makanan menu lah, rendang lah, apa-apa semualah, semua masuk perut balik. Jadi sebenarnya Allah tu baik. Dia specialkan dalam Ramadan sebulan, awak jagalah perut elok-elok. Kadang-kadang Ramadan ni sebenarnya bulan yang kita kena ambil banyak hikmah. Hikmah dia jaga kesihatan, hikmah dengan penuh Allah menggandakan pahala. Tu Ramadan. Jadi berpuasalah pada bulan Ramadan. Okey. Dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan ya. Subhanallah, mungkin ada dalam kalangan kita telah menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah. Saya pun sebenarnya berazam dalam diri saya moga-moga dapat menunaikan ibadah haji ketika mana masih sihat dan kuat. Jadi di mana kita tahu ibadah haji ni memang Allah ciptakan ibadah haji untuk bersusah-susah. Susah tak? Sampai dah pergi haji, susah tak rasanya ibadah haji tu? Susah. Ramai orang bersempit-sempit. Jadi berpanas-panasan. Jadi memang bersusah-susah, ibadah yang untuk bersusah-susah. Utamanya masak ni. Subhanallah. Ya. Okey. Tawaf kan. Kalau dekat yang lontar jamrah tu okey lagi. Sekarang dia dah buat baru kan, besar ruang dia, jalan dia. Jalan laluan tu boleh pergi sini balik. Kalau dulu pergi balik sama dia. Sama laluan dia. Ada kereta. Dah mudah dah. Okey. Macam itulah. Jadi ibadah haji ni memang untuk bersusah-susah. Sabarlah. Sabarlah ketika menunaikan ibadah haji. Doa-doakan moga kita dikurniakan peluang untuk menunaikan ibadah haji di Mekah dan Madinah insya-Allah. Okey. Jadi itulah dia dalil nakli daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan rukun Islam. 5 perkara ni kita kena pegang. 5 perkara ni. Okey. Rukun Islam, kita tengok dia punya huraian dia. Rukun Islam ada 5 perkara. Kita tahu dah, iaitu yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Kita tengok satu persatu. Okey. 2 kalimah syahadah ni maknanya kita mengaku tentang Allah tu Esa. Esa tu maksudnya apa? Satu. Ya. Allah satu. Tak ada 2, tak ada 3, tak ada ibu, tak ada ayah. Allah tak ada anak, tak ada. Allah itu satu. Betul. Macam mana Ustazah kita nak bayangkan kita punya fikiran ni, ibu-ibu saya cukup sekadar maknanya situ. Kita tahu Allah itu satu, khalas. Selesai. Kita tak payah kita nak bersusah-susah fikir macam mana Allah ada. Allah ada di mana? Okey, maknanya kita kemampuan akal kita ni sampai situ saja. Allah ada. Khalas. Kalau kita berfikir nanti, fikiran kita jadi macam ke arah gila pun boleh juga. Ataupun fikiran kita rasa berat. Dia cukup mengatakan kita percaya Allah itu satu, ya. Dan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama huraian dia. Yang kedua, 2 kalimah syahadah ni menyebabkan seseorang itu diperaku dan dikenali sebagai Muslim. Macam mana kita nampak kan sahabat-sahabat mu'alaf kita, dekat dan Jijan pun ada sahabat mu'alaf kita.
Kalau maknanya dia berjumpa dengan orang ataupun mana-mana saja, asatizah ke apa ke, pejabat jabatan agama Islam, mengucap saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, khalas, alhamdulillah muslim. Sebelum saya di sini, saya di Jabatan Kebajikan Masyarakat kat Seremban, ada seorang India, makcik India. Ada seorang anti India ni berjatuh cinta dengan Islam. Masa kalau kami buat kelas di luar, kat dalam tu kan ada non muslim juga, ada Chinese, ada Muslim, ada India kan. Satu hari seorang ni datang jumpa saya. Saya duduk sini nak dengar-dengar saja, boleh ke? Dia tanya macam tu. Dia kata silakan, saya kata dia datang. Kemudian tak lama kemudian dia rasa saya nak bersedia nak masuk Islam, ustazah dia sebut. Lepas tu saya kata alhamdulillah, syukur. Islam ni ibu-ibu sekalian, waktu dia mengucap tu kita perlu yakinkan dia. Anti yakin Allah ada, yakin ustazah. Anti yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin ustazah. Baru kita boleh cakap asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita dah yakin tu, sebenarnya kalau dia dah yakin tu kira insya-Allah muslim dah. Macam tu jadi macam itulah. Muslim jadi muslim. 2 kalimah syahadah kunci syurga. Kunci syurga. Jaga baik-baik kita punya syahadah kita ni. Kunci syurga. Kita ibu-ibu sekalian, orang muslim kena percaya kita ada alam selepas dunia. Kita kena ada percaya ada alam selepas dunia. Kita mati tinggal di alam kubur. Ya Allah, dalam alam kubur kita keseorangan. Bukanlah suami teman, bukanlah anak-anak teman, bukan. Kita memang sebab tu Islam ni maksudnya serahkan diri memang untuk Allah. Jadi kita berseorangan dalam kubur tu. Jadi jaga syahadah kita untuk kita masuk syurga. Ya. Okey. Seseorang itu wajib mengucap 2 kalimah syahadah untuk menjadi seorang muslim. Kita digalakkan sentiasa mengulang-ulang. Orang kata tajdid. Tajdid ni memperbaharui. Tajdid syahadah kita, refreshkan balik syahadah kita, asyhadu alla ilaha illallah, pasakkan semula dalam hati kita Allah itu satu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh ya syahadah? Alhamdulillah. Okey, 2 kalimah syahadah boleh? Boleh ya, alhamdulillah. Okey. Kemudian ada lagi dalil naqli mengucap 2 kalimah syahadah. Tadi daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey. Apa kata Rasulullah, ibu-ibu sekalian? Man syahida, sesiapa yang bersyahadah, yang bersaksi. Saya baca Arab, saya terus terjemahkan ya. Man syahida, sesiapa yang bersaksi alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Saya terus baca terjemah dia ya. Wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad hambanya dan rasulnya. Abduh tu hambanya. Wa rasuluh itu maknanya rasulnya ya. Okey. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah hamba dan pesuruhnya. Okey. Wa kalimatuhu, dan kalimahnya, okey, iaitu kalimah daripada Allah. Okey, ila Maryam wa ruhun minhu, yang telah disampaikan kepada Sayyidatina Maryam. Okey, dan ia juga tiupannya ruh daripadanya. Okey. Wa annal jannah, dan sesungguhnya syurga itu, okey, haqq. Apa maksud haq? Benar. Kan biasa kita dengar, sesungguhnya syurga itu benar, sesungguhnya azab api neraka itu benar. Ya. Jadi wa nar haq, dan api neraka itu juga benar, ya. Adkhaluhullah al-jannah ala ma kana minal amal. Allah pasti masukkan dia ke dalam syurga bersesuaian dengan amalan yang dilakukan. Ia. Syurga ni kita ada tingkat-tingkat. Syurga khas untuk orang yang suka bersedekah. Syurga khas untuk orang yang suka menunaikan solat. Syurga khas untuk orang yang suka berpuasa. Jadi kita ni masing-masing dah dapat tahu dah, detect aku sebenarnya suka buat baik tang mana. Aku ni suka sedekah ke, baca Quran ke, semua diri sendiri dah tahu dah. Suka masakkan untuk jemaah ke, pun kira sedekah tu.
Jadi masing-masing dah tahu. Jadi tingkatkan berazam nak masuk syurga. Berazam. Mungkin dalam diri kita cakap kita ni suka menunaikan solat sunat. Jadi kita tingkatkan dengan amalan solat sunat kita tu, moga-moga Allah memasukkan kita berdasarkan dengan amalan yang sentiasa kita lakukan. Okey, macam itulah. Okey. Kemudian kita pergi pada matlamat mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, kenapa ni kita kena mengucap 2 kalimah syahadah? Macam mana yang kita sebut sebelum ni, kita melaksanakan hak-hak Allah seperti taat dan patuh melaksanakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Kita kena ingat ibu-ibu sekalian, daripada hari itu kita ulang balik. Kalau dalam Islam ni, pertama taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala arahan dia, dan jangan lupa yang kedua, meninggalkan meninggalkan larangannya. Dua perkara ni, taat, tinggalkan larangan Allah. Okey, melaksanakan hak-hak Rasulullah seperti menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh ikutan yang baik. Kita ni ibu-ibu saya kena ada satu role model dalam kehidupan kita. Macam Ustazah Faridah, siapa role model Ustazah dalam kehidupan? Subhanallah. Ibu alhamdulillah. Cikgu ada role model. Role model siapa cikgu dalam kehidupan cikgu seharian selama ni? Ada satu ceramah ni Ustazah? Okey. Macam Mak Teh? Siapa role model Mak Teh? Ustazah. Allah subhanallah. Belum lagi tu. Okey. Macam itulah. Jadi role model kita baik-baik tak orangnya? Baik kan? Baik. Jadi kita ni kena perlukan satu role model untuk membimbing hati kita, diri kita sentiasa menuju ke arah jalan yang Allah redha. Macam ibu Ustazah Faridah, jadilah sebegini Ustazah Faridah. Yang baik. Okey, macam tu. Jadi macam itulah. Jadi Rasulullah tu memang dalam Islam adalah role model kita. Qudwah hasanah, ikutan yang baik. Jadi masing-masing ada role model masing-masing, kejayaan ya. Okey. Boleh Ustazah. Apabila kita sesuatu meminati apa katalah kita nak ke syurga ni. Baik. Kita kata pilih salah satu ataupun dua. Contoh, kalau jalan ke syurga tu ada yang solat, ada yang puasa, ada yang zikir, ada yang baca Quran. Baik. Adakah kalau kita kata semua kita lakukan tetapi kita hanya setabir saja? Kalau kita buat zikir la ilaha illallah tu setakat satu hari 200 atau 500. Ataupun paling banyak pun kita orang 1000 lah satu hari. Ataupun kita berselawat. Selawat tu tak kurang lah kalau kata pada paling bangsa tu kata orang 100 hari lah kita selawat kan? Paling tak ada lah tu. 100 contoh. Adakah kita kalau kita nak masukkan sesuatu, kita minta satu role model, kita nak masuk ke syurga, jalan ke contoh jalan zikir la ilaha illallah. Adakah kita target dia berapa ribu satu hari untuk jalan ke syurga? Kalau kita solat mungkin kita berat. Contohnya solat ni memang berat lah. Walaupun solat sunat, walaupun solat fardu tu kita tetap undur tiap waktu awal waktu walaupun waktu. Tapi solat-solat sunat tu kadang kita buat yang kita istiqamah yang macam duha, macam hajat tu tak istiqamah, taubat pun kita tak istiqamah. Solat-solat kita solat lepas zuhur, asar pun kita kadang ambil 2, kadang ambil 4, kita tak istiqamah sekali. Jadi yang mesti kita yang pasti kita nak jalan menuju kita nak menuju sesuatu tu kita apa syarat dia kita nak buat. Berapa nilai dia? Okey, nilai ni tak ada dia punya had dia. Tak ada had dia. Jadi Allah tu dia nilai kita tengok macam kesungguhan kita, makna dalam bahasa Arab kita panggil istiqamahnya kita dalam satu ibadah tu. Betul. Sebab ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah biarlah sedikit akan tetapi dia berterusan. Biarlah satu hari membaca Al-Quran satu helai muka surat, tapi esok hari Selasa baca, Rabu baca,
Khamis baca, Jumaat baca dan dan sehingga akhirlah. Kalau tinggal pun mungkin selang sehari. Okey, macam tu. Ya, betul. Biarlah sedikit tapi dia berterusan. Itu ibadah yang paling Allah suka. Okey. Kadang-kadang hari ini rasa macam kita nak baca Al-Quran 10 muka surat hari Isnin. Okey, 10 muka surat. Okey, tapi Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dah rasa macam nak rehat pula. Itu kita kena betulkan semula. Maknanya biarlah sedikit tapi kita berterusan macam tu. Betul. Syarat nak masuk syurga tu kan ada pintu la ilaha illallah. Ya. Masukkan. Betul, faham. Tapi kita berterusan lah. Betul. Walaupun 100. Betul. Walaupun 100. Betul. Setiap hari kita tertentu. Ya. Dia sama-sama pintu. Okey, nanti insya-Allah kalau kita dikurniakan jannah ni, okey, Allah memang berdasarkan amalan kita lah kan. Yang mana suka berzikir, yang mana suka berpuasa. Allah akan buka. Pilihlah Khadijah, pintu mana yang awak nak masuk. Tak ada masalah Ustazah. Boleh saja. Nak kata amalan khusus berapa kuantiti dia tidak ditetapkan. Tetapkan. Okey. Dia punya dia punya penilaian dia Zub Ustazah Faridah, dia memang sangat dia berzikir hebat, insya-Allah syurga zikirlah. Macam tu. Okey, terbaik Ustazah. Kalau yang sekarang selalu kita banyak wujudkan macam kumpulan-kumpulan tadarus secara online, WhatsApp ke apa kan. Ada yang macam mungkin terdetik dalam hati kata kalau tak ada lah kumpulan ni tak baca aku Quran. Kalau tak ada kumpulan salawat ni tak ada aku nak bersalawat. Kalau macam tu macam mana penerimaan? Okey. Adakah niat tu macam niat riak? Okey. Kita tanya tu niat itu bukan kerana orang, niat itu ada sebab. Okey, baik. Mana dia? Okey, baik. Kenapa teruskan? Okey, yang pertamanya kita kena percaya dan yakin Islam ni memang kena ada, kita ada panduan. Islam memang kena ada rujukan dan ada paksaan sebenarnya. Bermula daripada paksaan, ya. Okey, contoh solat kita masukkan muslim lah, lelaki, contoh solat jemaah di masjid. Mungkin awal-awal tu kalau sebab didikan ayah ke apa ke, anak-anak ke, aku pergi masjid ni sebab ayah aku. Aku pergi masjid ni sebab ayahku suruh. Tapi tak apa, teruskan saja, pergi saja. Nanti lama-lama dia didik hati kita, automatik. Jadi ya, betul, memang kita kena Sudah macam tak sedap. Rasa macam tak selesai dunia tu. Ya Allah, ya. Macam tu, tak apa ibu-ibu sekalian. Kalau rasa macam ada grup tadarus tu, dah kata kalau tak pergi ni takut orang cakap apa ke, ataupun kalau tak pergi ni aku tak mengaji ke, cakapnya tu. Tak apa ibu-ibu, pergi je dulu. Tadarus ke, kelas ke, majlis ilmu, pergi je dulu. Automatik, macam Ustazah Faridah kata, kadang-kadang dah lama kita menyantuni majlis ilmu, menyantuni majlis tadarus, menyantuni kuliah duha dan sebagainya. Satu hari kalau tak pergi rasa macam bergelora hati tu. Tak apa, itu automatik Allah dah mula pegang. Jadi jangan lepaskan pegangan Allah tu. Tak apa cikgu. Kalau ada program ke apa ke, ikut saja. Buat saja. Okey, boleh ya. Memang yang mana rasa untuk kebaikan buat saja. Ada untuk kebaikan buat saja. Jangan tangguh-tangguh. Kita ni ajal ni kita tak tahu kan. Kadang-kadang takut kita buka pintu. Ya. Takut nanti terbuka pintu tu, itulah ajal. Inilah yang terakhirnya kita di sini dan sebagainya. Macam tu. Okey cikgu. Boleh. Nanti kan lepas ni kita dah sibuk dengan tadarus kan, bulan Ramadan. Kadang-kadang saya tengok dalam medsos pun sekarang ni macam dah mula aktif iklan baju raya, cadar raya, tudung raya, selendang raya dan sebagainya. Kadang-kadang saya rasa macam ada satu perasaan sedih. Tak nampak macam telah melangkau satu bulan yang kita rasa macam penting sangat. Itu pesta ibadah kan. Jadi sama-sama kita bermuhasabah lah. Ingatkan
saling ingatkan ahli keluarga kita. Macam tu. Okey. InsyaAllah. Jadi kita doa-doakan. Tapi taklah apa kita yang Kita doakan moga-moga kita istiqamah. Ya. Dunia seadanya dan sekadarnya. Kita kena anggap macam tu. Katakan dia nak buat akad juga dengan baju satu Alhamdulillah. set tu semua mesti baru dalam satu hari raya. Tak apa, tak ada masalah, tak ada masalah. Itu rutin saya pada mula lah. Tak tahu kenapa. Tak apa ustazah, Tapi boleh. raya tu je. Daripada keluar sampai ke dalam. Tak apa. Itulah fitrah. Kan Aidul Fitri. Apa maksud Aidul Fitri? Pulang kepada fitrah. Fitrah kita apa? Suka bercantik-cantik. Fitrah kita apa? Suka bersenang-senang. Kan? Itu fitrah maknanya. Tak apa tu, tak ada masalah. Cuma jangan berselebih-lebihan. Bersederhana. Walaupun beli 2 bulan. Aku mesti jahit. Nak sudahkan kan? Tinggal 3 hari lagi nak raya. Tak ingin pakai. Okey, itulah dia. Jadi moga-moga kita sentiasa mengupdate, merenew kalimah syahadah kita. Saya masuk sikit nombor 2 boleh? Belum, sebelum habis. Okey. Okey, yang kedua mendirikan solat. Subhanallah. Solat ni satu ibadah yang kita berkomunikasi dengan Allah. Yang rasa dekat sangat dengan Allah. Kerana kita dengan Allah je waktu tu. Contoh kalau Al-Quranul Karim kita baca-baca, tiba-tiba datang cucu. Nek, tolong buatkan susu. Berhenti sekejap. Ataupun nek nak pergi toilet, berhenti sekejap. Tapi kalau solat ni, automatik masyarakat sekeliling, tidak kisahlah ahli keluarga ke, dia tak kacau kita. Kadang-kadang anak-anak kecil pun faham, ibu tengah solat. Jadi solat ni sebenarnya ibadah yang terdiri daripada beberapa perkataan. Ni kita kalau belajar fiqh solat ni, ni rukun solat lah maksud dia. Yang terdiri daripada beberapa perkataan kita bacaan dan perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan Assalamualaikum. Itu solat. Solat fardu wajib dilakukan 5 kali satu hari. Wajib fardu ain setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf ni orang yang berakal sempurna lagi baligh. Sedihnya ibu-ibu sekalian, jagalah keluarga kita. Jaga keluarga kita lagi-lagi untuk solat. Solat ni, peratus solat umat Islam zaman sekarang ni semakin lama semakin turun. Semakin lama semakin ramai tidak menunaikan solat. Ni yang sedih. Sangat sedih, ya, sangat sedih. Tanggungjawab berat kalau sebuah institusi, sebuah rumah itu, kalau kita tak tegur insan tersebut tak menunaikan solat. Dah tegur tak ada masalah. Zaman sekarang, ya Allah, dugaan dan ujian. Kalau klik je lah internet mana-mana pun semua ada. Jadi solat ni benteng diri kita. Ya. Jadi wajib, solat ni wajib. Jangan tinggalkan solat. Okey, kalau tertinggal, tunaikanlah semula. Maknanya qada'kanlah solat tu, ya. Solat yang wajib didirikan macam biasa subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya. Okey. Kekhusyukan. Baik. Ini diri saya lah. Kadang-kadang waktu subuh tu kalau kita dah bangun pukul 5:30 ke 5 ke bangun kan. Baik. Tapi sekarang waktu subuh kan awal kan. Baik. Jadi kita fikir. Kita tahu kadang-kadang kita bagi salam. Kemudian bagi salam tu belum. Lolah. Saya ingat diri saya lah. Punya bagi salam tu belum tadi. Belum lah kan. Ada kita nak ulang ataupun kita dah bagi salam. Afdalnya kita ulang balik solat kita tu. Untuk menghilangkan kita punya ragu-ragu dia. Ya, terus solat macam biasa. Walaupun dah ambil waktu. Contohnya. Tak apa. Tak apa. Kira qada lah maksudnya tu. Macam tu. Kadang-kadang kita benar Ustazah. Tak apa. Masa kita bagi salam tu kan. Kadang-kadang kita dah habis tu innaka hamidum majid, dia dah ingat kita bagi salam bila kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabi qabri min azabi nar wa min fitnatil mahya. Subhanallah. Okey. Kadang-kadang kita dah bagi salam. Kadang-kadang kita dah bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
saya satu je contoh je. Kalau saya padukan dia. Sekiranya saya dah buka telefon daripada tangan, tu mana aku dah bagi salam. Oh, dah bagi salam. Okey. Kalau saya dalam telefon tak bagi tak keluar tangan lagi, tu aku belum bagi salam. Okey. Itu je saya padukan dia. Kalau saya padukan, aku dah buka tadi, aku dah bagi salam. Itu je niat saya. Okey. Macam tu. Saya macam tu tak? Saya mengaku diri saya. Diri kita lah. Cuma salam ni ibu-ibu tahu kan, kalau salam ni maknanya sebelah kanan ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalas, dah tamatlah rukun solat. Yang sebelah kiri ni kira sunat. Macam tu itu yang paling yang kita kena tahulah. Okey. Sikit lagi saya habiskan bahagian solat Okey. Dalam dalil ni dia kata apa ibu-ibu sekalian? Fa idza qadaitumus shalah. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, saya terus terjemahkan bahasa Melayu dia Fadhkurullaha qiyama. Maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri. Qiyama tu berdiri Wa qu'uda atau duduk. Okey, wa ala junubikum dan semasa kamu berbaring. Maknanya Allah ni kita macam mana pun wajib tunaikan salat, sama ada kita berdiri ataupun duduk ataupun kita baring. Okey, macam mana lagi kalau ustaz saya sebut tak boleh baring, kita buat apa? Kita isyarat mata. Tak boleh isyarat mata, kita hati, kan? Tak boleh juga nak solat dengan menggunakan hati. Mati je lah. Itu ustaz saya lah dia sebut macam tu. Jadi memang solat ni wajib. Walau macam mana pun keadaan kita. Sihat macam biasalah, berdiri dan sebagainya lah. Okey, rasa tak larat, tak kuat, kita boleh duduk. Iyalah. Okey. Jadi memang solat ni memang wajib kita tunaikan. Memang okey, kalau sama ada ke dalam hadis ni kata berdiri, wa qu'uda duduk, wa ala junubikum ataupun semasa kamu berbaring. Okey, fa idzat ma'nantum. Okey, kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, maknanya tenang Okey, fa aqimus solah. Maka dirikanlah solat itu. Okey, dalam kurungan dengan sempurna sebagaimana biasa. Macam biasalah kita tunaikan solat Okey, innas solata. Sesungguhnya solat itu kanat 'alal mu'minin adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang yang beriman. Ketetapan, memang kena tunaikan solat. Okey, kitabam mauquta, berdasarkan waktu-waktu tertentulah. Zuhur Okey, dan akhir sekali kita tengok sikit kepentingan mendirikan solat. Saya nak tanya, apa perasaan ibu-ibu sekalian ketika menunaikan solat ataupun selepas menunaikan solat? Ada rasa apa? Lapang. Lagi? Ada rasa tenang. Lagi? Ada tak rasa macam satu tanggungjawab selesai? Kan? Ada rasa tanggungjawab selesai. Jadi tahniah saya ucapkan kerana ada rasa perasaan sebegitu. Kena ada rasa. Ya, betul. Jadi alhamdulillah Allah hadirkan rasa perasaan macam tu. Jadi sayang perasaan tu. Jangan tinggalkan perasaan macam tu. Biar dalam hati kita. Okey. Jadi itulah dia. Solat ni dia membezakan antara seorang Muslim dengan kafir. Allah besarnya perbezaan dia. Jadi tak menunaikan solat, kafir. Macam umpamanya lah nak sebut dekat sini. Jadi besarnya perbezaan. Jadi tunaikanlah solat. Solat dapat mencegah seorang daripada melakukan perkara keji dan mungkar. InsyaAllah. Tunaikanlah solat. Apa-apa anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagi tahu dia solat. Solat kunci utama. Kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar ke Sarah dekat padang pasir tu, apa Nabi Ibrahim doa supaya ahli keluarga ni menunaikan solat, supaya tak tinggal solat. Nabi Ibrahim tak doa supaya adakanlah pokok kurma, adakanlah air, tidak, tapi solat. InsyaAllah. Dan solat ni dia mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Satu nikmat dalam keadaan solat adalah ketika sujud. Percaya dan yakinlah kata-kata saya. Sujud.
Sujud ketika itu dekatkan diri dan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sujud pun ada kajian perubatan menunjukkan bahawa segala aliran darah diturun ke arah otak, dimencerdaskan otak tu. Ibadah sujud ni. Lagi apa saya nak sebut tentang solat? Okey, rasa itu saja. Okey, ada tak apa-apa rasa nak tanya ke solat? Solat wajib. Kerana apa? Kalaulah contoh tak solat pun kan, ibu-ibu sekalian kan, Allah, soalan apa ya? Ibadah pertama apa ya Allah akan tanya di akhirat nanti? Solat. Tak solat, selesai. Masuk dulu. Masuk mana tu? Masing-masing tahu masuk mana. Ya. Allah kata selesaikan dulu sebab tak solat ni. Solat memang nombor satu. Allah akan tanya. Okey, Allah tak tanya sedekah. Takut juga kita kan kalau kita masuk wad ke apa ke masuk air. Jadi hospital kita masuk air, sakit masuk air terlantung. Ingat ni nak solat, tapi dah betul terlantung, kadang darah sini, mandi apa semua. Kadang-kadang saya sedih dan masuk wad kan. Kalau masuk wad, masuk air. Ingat aku nak macam air. Nak suruh betul-betul tak boleh. Yalah. Kalau kita menangis, Allah. istighfar, kadang-kadang kita dah buka tu, apa yang tangkap. Okey. Yang minat. Kita tengok sakit kita dulu. Jadi macam itulah ibu-ibu sekalian. Jadi alhamdulillah, okey, kita telah selesai bahagian Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah, kita telah masuk rukun Islam. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah, dan yang kedua adalah mendirikan solat. Moga-moga sebenarnya kita tahu dah dan sebagainya. Dah tahu dah sebenarnya mengucap, mendirikan solat. Tapi kita nak memperbaiki kita punya roh hati kita supaya sentiasa tenang dalam berada dalam keadaan muslim dan mukmin, insya-Allah. Okey. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala khilaf. Okey, yang baik tu sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, yang banyak kurangnya datang daripada saya sendiri. Moga-moga Allah merahmati kita semua. Moga-moga usaha ni dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita sentiasa bersangka baik antara satu sama dan lain. Dikurniakan syurga juga, insya-Allah. Okey. Baik, insya-Allah. Kelas